النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب حبيبي قدر لدى المولى وسيع رحيب له الوجاهة في اليوم لقاء الحسيب وللرسل أجمعين في اليوم ذكى الخطيب شمس الهدى ما بدا غابت ولا بات غيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب عليه صلى إلهي ما سجى عن دليل يا ذاكرين النبي مربع ثم أمسى خسيب في ذكر طه إلى المولى أناب المجيب بذكر طه إلى دعاء أجاب المجيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم قريب ومن تقابل بحبله قد ما يقين حيستجيب وجد واسعى فمن يستجيب فقد دعتكم دواعشا عنها أمر غريب يقضي بمن قد صدق إله فلا يرحيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم قريب حيث تجلي من الرحمن لنعم القريب بعلبي وادي
بقاله صحيح في دار حسان من يسمع لعبده يخيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أقرب قريب عليه وآله جميع عن ثمنه صحيح واجمع به شملي يا ربي سمايا مجيب على الهنا والمسرة وصفاء العجيب يسقى بكاسه كفاء والله في نعم الحسيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب محمد أحلى الورى منطقا وسداك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسائل ما قد تعوج يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ولع ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ولع ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجي رتال العالمين يا أحيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفن يدي رتال العالمين يا أهيل الجود والكرم فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم أدفن يدي رتال العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم
وليس نرجو سواك فادريك إلهي دواك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب وقال واسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أسألك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلاة يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم
المعين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبي والتابعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Bangku putih itu bawah sini. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muhtaram wal mukarram, para asatid, para ustadz, para kiai yang Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada beliau-beliau. Kita doain guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Juga kepada aparatur pemerintah, ketua RT, ketua RW, Bapak Musli dan semuanya yang Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu, insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kepada sahibul bait yang pada malam hari ini mengadakan daripada acara haul, daripada ibunda tercinta beliau almarhumah Ibu Hayati binti Haji Ibrahim. Semoga apa yang telah kita lakukan dari pembacaan tahlil, pembacaan yasin, pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, semua pahala-pahalanya terkirim kepada almarhumah tanpa mengurangi pahala-pahala yang kita dapat. Amin ya rabbal. Semoga kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman surganya Allah, menambah pahala-pahalanya. Amin ya Allah ya rabbal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita kesehatan sehingga malam hari ini kita bisa hadir, menambah pahala, menambah daripada perbendaharaan pahala kita dari silaturahmi, dari pembacaan Al-Quran, dari pembacaan salawat. Ini semuanya adalah pahala demi pahala. Alhamdulillah. Apalagi kita datang kepada acara haul, mengingatkan kepada kita tentang kematian. Berbicara tentang haul berarti berbicara tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti bakal merasakan kematian. Semuanya bakal mati. Makhluk Allah tidak ada yang kekal abadi. Sebagaimanapun dia adanya. Orang kayakah dia? Sekaya-kayanya orang. Korun mati enggak? Setinggi-tingginya jabatannya Fir'aun mati enggak? Mati. Fir'aun dia ngaku Tuhan. Mati enggak? Tahu Fir'aun tahu? Oh hebat orang sini tahu Fir'aun ya. Ngapa-ngapa kalau tahu Fir'aun? Saya pernah ceramah belasan orang sono, saya tanya tahu iblis enggak? Tahu. Wah, lebih-lebih. Hebat, lebih hebat lagi dia tahu iblis. Fir'aun mati. Ngaku Tuhan dia. Kenapa dia ngaku Tuhan?
Dia nggak pernah sakit. Sampai akhir hayatnya nggak pernah sakit. Makanya dia ngaku Tuhan. Bahkan dia bilang dia yang bisa ngidupin orang, dia yang bisa matiin orang. Kalau dia bilang hidup, hidup. Kalau dia bilang bunuh, mati, mati dibunuh. Logikanya nggak masuk. Tapi sekuat-kuatnya dia, setinggi-tinggi tahtanya dia, pasti bakalan Makanya kan ada tuh orang kaya, orang miskin, kaya aja mati, apalagi miskin. Ya nggak? Orang kaya mati, orang miskin mati, semua mati. Ya, tapi kita sebagai Muslim, kita sebagai mukmin, pengen matinya husnul, itu yang dicari. Hidup di dunia emang mau apa? Ya kadang-kadang kita kebalik. Kita kadang-kadang banting tulang, bangun pagi, pulang malam, mau ngapain? Cari duit untuk kehidupan yang enak. Betul nggak? Lupa bagaimana cari mati enak. Mati juga ada yang enak, ada yang nggak enak. Makanya tadi ayatnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqah. Asal kata dari dhaqa yadhuqu dhauqan. Apa artinya? Merasakan. Berarti kematian itu ada rasanya. Ada yang rasanya nikmat, ada yang rasanya tidak nikmat. Wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, di dalam Al-Qur'an. Kalau udah nyawa masuk ke tenggorokan sini nih, yang tahu siapa di sini nih? Dia doang, mayit, rohnya. Wa antum hina idzin tanzurun. Itu ruh si mayit ngelihat apa yang enggak dilihat sama orang biasa. Dia ngelihat alam barzah, dia ngelihat malaikat, bahkan dia ngelihat arwah-arwah leluhurnya. Bisa jadi betul, bisa jadi asyaitan yatamatsal. Syaitan yang menyerupai ibunya, syaitan yang menyerupai ayahnya datang ketika dia mau nazak. Orang baik didatengin sama orang-orang baik. Orang baik didatengin sama Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya didatangin dulu sama malaikat. Sebelum dicabut nyawanya, malaikat Israel datang. Ya, walaupun bagaimana tuh kematiannya, ruh ditanya itu sama malaikat Israel. Jadi sebelum jasadnya mati, ruhnya sudah ditanya dulu. Bahkan ruh ini meminta kepada malaikat Israel, ya Israel, andirni ila ajalin garib. Karena dia udah ngelihat tuh, ngelihat tempatnya setelah ini bagaimana. Dia minta, wahai Israel, bisa nggak ditangguhin dulu ini, jangan mati dulu, balikin lagi saya ke dunia, saya mau berbuat baik. Apa kata Israel? Tidak bisa, sudah cukup, waktunya sudah selesai. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang waktunya, nggak bisa maju, nggak bisa sudah waktunya sekarang, tidak bisa lagi ditambah. Kemarin sudah ditambah, kenapa sekarang bisa ditambah? Sekarang saya baru lihat, ini ternyata begini, saya berada di tempat ini, ternyata seperti ini, tolong saya mau balik lagi. Ini kata ruh yang mau dicabut nyawa, tidak bisa. Bahkan ulama mengatakan, ini kalau ruh dia punya dunia serta isinya, buat beli itu umur, biar balik lagi ke dunia, walaupun sebentar, pasti dikasih itu dunia seisinya, dibeli sama dia. Umur, saking berharganya itu umur. Itu umur berharga gara-gara apa? Gara-gara dia lihat apa yang terjadi setelah meninggal dunia.
umur yang sedikit bisa menolong dia. Dia mungkin, ya Allah, kenapa saya dulu nggak ngaji? Ya Allah, kenapa saya dulu nggak menghafal Al-Quran? Ya Allah, kenapa saya dulu nggak sedekah? Ya Allah, kenapa dulu saya nggak duduk di majelis ilmu? Kenapa saya dulu nggak bakti sama orang tua? Penyesalan demi penyesalan bagi orang yang ingin meninggal dunia. Ini jelas sudah dikasih tahu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-Qais mandana nafsuhu. Seorang yang pintar itu yang tidak mengikuti hawa nafsunya, wa yufakkir ma ba'dal maut, dan dia berpikir sesuatu yang setelah dia mati. Dia akan kerjakan di alam dunia ini sesuatu yang manfaat, bukan hanya dunianya, tapi sesuatu yang manfaat untuk akhiratnya. Apa Bib? Ya kayak sekarang kita nih, alhamdulillah. Betul nggak Bu? Kayak sekarang nih, manfaat apa enggak? Kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan waktu tidur kita datang ke sini undangan. Dari tadi kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim sampai akhir hayatnya. Itu satu huruf dapat 10 kali Bahkan kalau Imam Ali karamallahu wajhah berbeda lagi itu tafsirannya. 10 kali lipat itu sesuatu yang paling rendah. Membaca Al-Quran tanpa wudu, ya tapi nggak megang Quran, baca, nggak punya wudu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, apal dia. Nah itu 10 kali lipat. Kalau dia punya wudu 25 kali lipat. Kalau dia baca Quran sambil duduk 50 kali lipat. Kalau dia baca Quran sambil sholat 100 kali lipat. Sallu ala Muhammad. Satu hurufnya. Pahala demi pahala didapat buat umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita umatnya Nabi gampang gak dapat pahala? Gampang gak? Gampang, asal mau dan asal tahu. Betul apa enggak? Ada kemauan tapi taunya kagak ada. Jadi gak barangnya? Enggak jadi. Orangnya giat tapi nggak tahu ilmunya, nggak jadi. Makanya pentingnya itu duduk di majelis pentingnya menuntut duduk, kata Nabi, niat saja dapat pahala kayak begini. Alhamdulillah. Baca Quran, Yasin, alhamdulillah. Baca tahlil, la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah khalisan min qalbih, ikhlas dari hatinya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia ikhlas dari hatinya, dia akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Itu Nabi cinta sama kita hadirin. Nabi sayang sama kita sehingga kasih amalan-amalan kecil tapi pahalanya gede. Alhamdulillah. Kayak begini nih, alhamdulillah. Semua datang, ibu-ibu datang, nenek-nenek juga ada. Semuanya datang, alhamdulillah. Ini pahala dan ini yang dirindukan oleh mereka yang ingin meninggal dunia. Mereka yang mau meninggal dunia tuh mau dicabut nyawanya, dia pengen lagi ngaji. Dia pengen lagi duduk, dia pengen lagi baca Quran. Karena apa? Karena dia tahu pahalanya. Kita sekarang nggak tahu pahalanya, betul nggak kelihatan. Saya tanya yakin di sini, ini semua dapat pahala nggak nih? Yakin nggak dapat pahala? Yang jawab aja separoh, masih setengah-setengah berarti yakinnya. Yakin nggak dapat pahala? Alhamdulillah, yakin pahala semua dapat ya Bu. Bu, yakin dapat pahala, yakin? Benar, yang benar. Kalau pahalanya diganti sama duit 5 juta mau gak? Ibu-ibu saya tanya nih, ya gak? Kira-kira mau gak dia? Mau Bu diganti sama duit 5? Misal contoh ada orang kaya datang ke sini, bukan saya gak punya duit 5 juta. Datang, Bu pahalanya ntar pulang jangan dibawa, nih diganti duit 5 juta mau apa enggak?
Ketawa doang dia. Saya tanya lagi, ulang lagi nih. Bu, pahalanya jangan dibawa. Nih duit 5 juta, mau apa kagak? Biar kompak dong jawabnya. Mau kagak. Mau apa kagak? Kagak. Hebat Pak, ibu-ibu. Masya Allah nih, orang Bintaro. Ini Bintaro ya? Pondok Pucung. Alhamdulillah. Kagak mau 5 juta ya. Tambahin lagi 10 juta. Masih mikir-mikir ya. Bener apa enggak deh? Mau apa enggak? Bohong. Mama nolak 10 juta. Duit di kantong lakinya 200.000 hilang. Tapi betul nggak? Siapa yang mau ngasih duit 10 juta? Kalau pahala pasti apa enggak? Pahala sudah pasti. Padahal pahala itu lebih daripada Alhamdulillah. Pahala sekarang mungkin gak kelihatan, duit yang kelihatan, makanya pilihnya duit daripada paha. Emang ibu-ibu mau dapat duit 100 juta? Kurang jawabnya kurang kompak. Mau ibu-ibu duit dapat 100 juta? Tapi besok buta. Gak ada yang mau dia. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang masih lihat, berarti itu lebih bagus daripada duit 100. Alhamdulillah kita duduk di sini baca Yasin, baca tahlil. Ini yang diinginkan oleh mereka yang ingin meninggal dunia. Bahkan mereka yang sudah meninggal dunia seperti almarhumah yang alhamdulillah hari ini bahagia karena diadakan haul. Baktinya seorang anak kepada ibu atau ayah tidak terputus dengan ibu dan ayahnya meninggal dunia. Tidak. Terus dia bisa bakti dengan cara apa? Mendoakan ayah dan ibu. Salah satunya sekarang alhamdulillah haul yang pertama almarhumah diadakan haul, dipanggil hadrah, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, habaib, tetangga, sodako. Ini pahala demi pahala, alhamdulillah. Ini kita semua datang di sini dapat pahala, almarhumah juga dikirimkan pahala oleh Allah. Gembira dia, bahagia dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senyum, dia bangga kepada keluarganya yang masih mengingat dia. Alhamdulillah. Nah, makanya ya, kita yang masih ada di alam dunia ini ingat, sekarang kita datang ke tempat haul. Bisa jadi besok kita yang dihaulkan. Dan itu sudah pasti. Betul. Makanya yang namanya kematian itu sebagai nasihat. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian adalah nasihat buat kita. Yang masih hidup, ingat, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kerjakan terserah Anda, ingat, jangan sombong, kamu bakalan mati. Mati apa meninggal? Mati aja dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil. Semuanya bakalan Tadi Korun mati nggak? Mati. Sejahat-jahatnya orang Firaun mati nggak? Mati. Semua makhluk mati. Bahkan semulia-mulianya orang, semulia-mulianya makhluk, Sayyidina Muhammad, beliau pun wafat. Beliau pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau wafat, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, saya akan bunuh, saya akan tebas. Saking cintanya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapa yang menyembah kepada Allah, innallaha hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah meninggal dunia. Baru ingat, kalau nyembah kepada Allah, Allah lah yang maha hidup. Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad.
Jadi gak ada yang luput dari kematian. Mati itu sudah menunggu kita. Betul gak? Waja'al mautu baghtatan, datangnya mati tiba-tiba. Tiba-tiba. Ya, nggak nungguin dulu. Oh ini orang kaya belakangan matinya, enggak. Banyak orang kaya mati duluan, betul nggak? Oh ini orang miskin napinya duluan, enggak juga. Ini yang tuaan matinya duluan, ini yang mudaan matinya belakangan, enggak juga. Ada orang yang muda mati duluan, betul nggak? Saya punya adik Habib Mustafa duluan. Jadi semuanya nggak ada yang tahu, kematian itu pasti, tapi nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Terus kita ngapain? Kita ini disuruh amal saleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mau dicari mana di antara kalian amalnya yang baik. Makanya diingetin. Ama apa diingetin, Beb? Ama kematian. Jangan sombong di dunia ini, jangan mentang-mentang kaya sombong, mentang-mentang cakep sombong, mentang-mentang cantik sombong, mentang-mentang semuanya nggak boleh. Kenapa? Karena kalian kita semua ini adalah calon dibungkus dengan kain kafan, ditutup dengan papan, dikubur dengan daripada tanah. Kita ini dari tanah kembali kepada tanah, dimakan dengan ulat belatung nanti. Cacing tanah, belatung meletus di badiku. Kecuali mereka-mereka yang menghafal Quran, kecuali mereka-mereka yang rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya, makanya kita ini suka diingetin terus. Apalagi sekarang akhir zaman, bapak-bapak, ini akhir zaman, waktu itu bagaikan cepatnya luar biasa. Betul atau betul? Baru kemarin seminggu, sekarang sudah minggu lagi. 1 tahun kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 minggu, 1 minggu kayak 1 hari, 1 hari meleng dikit udah maghrib aja lagi. Betul atau betul? Merasakan, semuanya merasakan akhir zaman. Makanya perbanyaklah istighfar kepada Allah. Jadilah orang yang baik. Kata Habib Hasan, jadi orang baik aja. Orang baik mati, nggak baik mati. Lebih baik jadi orang biar matinya matinya baik. Makanya cari bagaimana cara matinya baik. Mati baik, mati husnul khatimah, mati yang dicabut dengan nikmat. Ya, ini mati husnul khatimah, mati yang dirindukan oleh segala semuanya manusia, tapi nggak sembarangan diberikan, hanya orang-orang yang khusus yang bisa menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala di alam dunia dengan baik. Kita manusia banyak salah, betul, tapi Allah taala Maha Pengampun. Makanya jangan sampai kita jauh dari Allah. Salat 5 waktu jangan ditinggal, ya. Puasa yang wajib jangan ditinggal. Hal-hal yang buruk tinggalkan. Kalau kewajiban jangan ditinggal. Hal yang buruk kayak gimana, Beb? Ya, hal yang buruk akhir zaman, orang pada judi online, tinggalin. Ada yang judi online di sini? Aduh, jangan. Hati-hati. Itu penyakit masyarakat. Betul. Itu dibohongin. Ada yang judi online, gara-gara judi online cerai sama bininya. Ada nggak? Ada yang gara-gara judi online berantem sama bininya. Ada nggak? Ada yang gara-gara judi online bunuh diri. Naudzubillah min akhir zaman. Ingat, kita bakal mati. Dan kalau mati bukannya hilang begitu saja. Kamu kira setelah mati tidak ada kehidupan setelahnya? Salah. Inilah krisis keimanan, krisis yang namanya agama. Tidak tahu, dia pikir setelah mati selesai. Tidak. Setelah mati itulah awal kehidupan yang kekal abadi. Anak zaman sekarang kalau udah galau pengen bunuh diri. Naudzubillah min. Ada yang begitu. Janganlah, hati-hati.
Itu syaitan. Syaitan pengen engkau mati dalam keadaan su'ul. Itu bunuh diri. Jangan gara-gara yang namanya harta, bunuh diri. Gara-gara dunia. Kematian adalah gerbang pintu kehidupan yang kekal abadi. Makanya yang menentukan di dunia, nanti di akhirat itu ada dua tempat kata Allah, imma fil jannah, imma fin nar. Di akhirat itu ada dua bu, ada neraka, ada surga. Sebetulnya di dunia juga ada neraka, ada surga. Neraka kalau dia lagi keadaan marah, keadaan emosi, keadaan hal-hal yang tidak baik, berbuat tidak baik, neraka buat dia, pusing dia, sesak nafasnya dia, betul nggak? Surga dalam keadaan tenang, baik, enak, rezeki ngalir, badan sehat, betul nggak? Pagi-pagi bisa ngerokok, minum kopi, duit 500 juta di rekening, surga apa enggak? Di dunia ada. Alhamdulillah, tinggal oncang-oncang kaki aja begini. Ya. Waduh, bahaya ini. Dunia, makanya di dunia ada surga, di akhirat juga ada surga. Tapi dunianya di surga sementara hancur. Lagi ngopi enak-enak, ya nggak ngerokok, duit rekening 500 juta, kena serangan jantung. Hilang apa enggak? Punya siapa tuh duit? Punya bidinya. Bininya tinggal nganga. Alhamdulillah, mati juga. Astagfirullahaladzim. Anaknya berauran, ya enggak? Wah, kontrakan babe banyak nih. Padahal babenya baru mati. Nah ini surganya sebentar. Dunia surganya nggak boleh kelewat senang di dunia. Bisa stroke. Orang kelewat senang stroke, orang kelewat sakit juga stroke. Dunia, makanya sementara dunia. Surga dunia cuman sementara. Betul lah, betul? Ya enggak? Anak muda juga nih, apalagi yang baru kawin. Ya, surga dunia sementara, bentar doang. Habis itu pusing dah. Betul lah, betul? Iya. Orang baru nikah, alhamdulillah. Girang apa enggak? Girang. Senang apa enggak? Dari malam nggak bisa tidur, pengen besok aget. Mobil tuh saya terima nikahnya, gilang hatinya, farhan, betul nggak? Kalau ditanya lu, surga, alhamdulillah. Seminggu pasti surga, 2 minggu surga, ya nggak? Setahun, pening udah, pusing malah, betul betul. Sebentar surganya berarti, betul nggak? Makanya kehidupan dunia ini sementara, tapi ke akhirat selama-lamanya. Kalau kata Allah, masuk kamu ke surga, alhamdulillah, khalidina fiha abada, selama-lamanya dia di dalam surga. Begitu juga neraka. Neraka dunia sementara. Ada orang sakit stroke bertahun-tahun, iya, paling selesai, mati selesai, dia nggak ngerasain lagi sakit, betul nggak? Tapi neraka jahanam, sakit dia, ditusuk matanya, diambil lidahnya, dibakar, hancur, dihidupin lagi sama Allah Ta'ala biar dia ngerasain sakitnya. Na'udzubillah min. Hati-hati kita ketika maksiat kepada Allah. Ini mata yang dipakai untuk tidak benar dicolok sama timah pamas. Na'udzubillah min. Kalau udah keluar itu nanah, dia rasakan sakitnya, selesai, dibaikin lagi sama Allah Ta'ala, dibagusin lagi, ditusuk lagi. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi, tidak ada habisnya. Dunia mah sakit gigi, sakit nggak? Pusing kalau sakit gigi, sampai bengkak sakit. Minum obat selesai, baik, hilang sakitnya. Di akhirat tidak. Makanya hati-hati, kau di dunia jangan maksiat. Allah sudah kasih tahu, innal abrar lafi naim wa innal fujjar lafi jahim. Orang yang baik setelah mati masuk ke surga, orang yang enggak baik fujjar setelah mati masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min.
Dua, kalau orang yang baik ngikutin Nabi Muhammad, kalau orang yang nggak baik ngikutin mau ikutin Nabi apa ikutin iblis? Nabi apa iblis? Kurang kompak, Nabi apa iblis? Tapi kadang-kadang kelakuan kita kelakuan astagfirullah. Ya bu, ya bu, apa kelakuan iblis? Kelakuan iblis suka ngomongin orang. Ada yang ngomongin orang di sini. Kelakuan iblis suka ngadu domba orang, betul nggak? Kelakuan iblis iri sama orang lain, betul nggak? Tetangga beli kulkas dia yang panas, tetangga beli AC dia yang panas. Ini kelakuan siapa? Kelakuan jauhi. Karena kita bakal mati, maka jadilah manusia yang pinter. Kata Nabi Al-Qais, orang yang pinter bukan profesor doktor yang punya titel banyak SE, ME, MH dan lain sebagainya, bukan. Tapi orang yang pinter adalah orang yang memikirkan sesuatu setelah meninggal dunia. Walaupun dia doktor, profesor, punya titel SE, MM, MH, apapun itu, kalau dia tidak memikirkan sesuatu setelah mati, dia kata Allah jahil, dia orang yang bodoh. Tapi walaupun dia orangnya biasa-biasa saja, nggak punya titel, dia tukang gojek atau sebagainya biasa-biasa saja, tetapi rajin sedekahnya, rajin ngajinya, rajin bakti sama orang tuanya, takut maksiat sama Allah Ta'ala. Ini orang pinter di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita mau dibilang bodoh apa dibilang pinter? Bodoh apa pinter? Kalau mau dibilang pinter, jangan jauh-jauh dari apa? Dari ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya udah lihat ini muka-muka belum makan semuanya. Saya tahu lapar, itu intinya. Kita di sini kumpul di sini, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait undang saya, bisa silaturahmi kemana, alhamdulillah. Intinya bahwa kita sekarang duduk di sini, insya Allah besok kembali bertemu di lain kesempatan di dunia maupun di akhirat. Dan setelah ini kita bisa lebih baik lagi jadi manusia. Jadilah manusia yang pinter, jangan jadi manusia yang bodoh. Kita sudah paham mana yang baik, mana yang nggak baik. Betul-betul. Semua kalau ditanya, tahu nggak susu? Tahu. Tahu nggak madu? Tahu. Semuanya tahu susu, tahu madu. Semuanya tahu baik, tahu nggak baik. Betul? Semua sekarang tahu, tapi kadang-kadang syaitan yang ngajarin, jangan ambil yang itu, ambil aja yang ini. Nah, disitulah pertarungan kita dengan syaitan. Ya, hawa nafsu ini syaitan. Ya, musuh kita bukan manusia, musuh kita adalah syaitan. Inna syaitan aduwwum mubin. Syaitan adalah musuh yang nyata. Ya, awal pertama kali Nabi Adam bermusuhan dengan siapa? Syaitan. Syaitan yang tidak suka dengan Nabi Adam, dan dia bilang, ya Allah, saya akan ganggu anak cucu Adam sampai titik darah penghabisan. Kita semua anak cucu Adam, kita akan diganggu oleh syaitan. Maka bertarunglah, ya, berbuat baiklah. Bagaimana caranya bisa baik? Datang-datanglah, duduk bersama ulama, duduk bersama majelis taklim, bacalah sholawat, sehingga Allah berikan kekuatan kepada kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum saya tutup, saya minta qasidah Rabbighfirli wali walidayya. Mudah-mudahan ini doa untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, khususnya untuk almarhumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan daripada kuburnya raudhah min riyadil jannah. Rabbighfir يا ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu bapamu tercinta, ibu bapamu termulia, hormatilah sayangilah agar Allah ampuni dosa. Rabbil firli wali walidayya
untukmu agar beruntung. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Taat patuhlah pada ibumu, hormat setia pada ayahmu, hidup senang pada dirimu, surga menunggu rindu padamu. Rabbi firli wali walidayya, firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak durhaka tadi untung, hati busuk pikiran terkurung, siang malam mencari untung, tapi sayangnya hatinya buntung. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu aja dari Habib. Mari kita angkat tangan kita doa, mudah-mudahan kita tutup majelis ini tambah berkah insyaallah. Semua yang hadir dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, wa ni'mal wali waliha. Allahu Allahu Allah, قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شهيد لي بالدغري. الله الله
محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نورك الوضوح ملك الأرواح نورك الوضوح ملك الأرواح كم محب راح إلى الحرمين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عتفا على عتفا على بلغ فيك غرابا يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى هتفا على هتفا على مدام فيك غرام أنت الذي شرفت كل مشرف أنت الذي شرفت كل مشرف ومنحتنا ومنحتنا يا ذا الندى يا إمام إماما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى